This is a continuation of the assessment of companies, computation of tax liability under MAT provision. So let us discuss the provisions relating to tax liability, how to compute the MAT provision problems. So problems related to MAT, it is continued in this session. The following particulars are provided by Best Company Limited. See, this is the question paper related to May June 2017. We will first analyze what is to be calculated. Yes, in the last they have been said as compute the book profit under section 115 GB and the tax liability under MAT. They have said us to calculate only the book profit and the MAT tax liability, but not to calculate the tax liability under normal provision, and hence we will calculate directly the book profit and the tax liability under MAT. So need not to worry about the normal provision, and hence I am concentrating only on the computation of book profit. So, yes, purchases, no entertainment expenses, traveling expenses. Yes, we need this depreciation. Okay, income tax, yes, need to be considered. Sales tax not to be considered under book profit. Provision for unassented liabilities is to be considered and the format of MAT. Proposed dividend to be considered. Tax consultation fees no need to consider. Provision for loss of subsidiary company, it is clearly stated in the format of computing MAT is to be considered. Salaries no need to consider. Sundry expenses no need to consider. Net profit is the base for calculating the book profit as well. So come to the credit side, sales don't consider. Amount withdrawn from general reserve, any reserve items it is to be considered. LTCG 60,000 which is not to be considered. If in case in bracket ಅಲ್ಲಿ exempt ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ we need to consider it. Transfer fees, it is not necessary to consider because we don't know which is transfer is that. If it is related to transfer fees of reserve items, ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ ಥರ ರಿಸರ್ವ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಅಂಡರ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನೆಸೆಸರಿ ಐಟಮ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಎಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಏನು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ tax free, as the name says tax free, it is free from the payment of tax, that is it is exempted from the payment of tax. ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 10,000. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದಿ additional information. Value of plant and machinery as on 1/4/2015 was 30 lakh and buildings was 5 lakh. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ವೆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಇಯರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ only on the computation of book profit. Sundry expenses include an item of 26,000 paid in cash in excess of rupees 10,000 paid in cash will be considered only under the computation of normal provision but not under the book profit. ಸೊ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಮ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 12,500 ವಾಸ್ ಪೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್, ಬಿಫೋರ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಇದು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿ book profit. Yes, unabsorbed business loss brought forward. Yes, this is important, right, for us. Unabsorbed business loss brought forward is 3 lakh as per IT purpose and 2,25,000 for accounting purpose. As we are calculating only the book profit, ಅಂಡರ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿದೆ 2,25,000 ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಈಸ್ 1,50,000 ಫಾರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ 1,50,000 ಮತ್ತು 2,25,000 ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ.
So let's solve the problem. Best Company Limited question paper problem related to 2017 computation of book profit. Net profit 10 lakh 23,000. Yes, depreciation which is in the P&L account ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2,75,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 1,90,000. ಎನಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ which is related to uncertain liabilities ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ any provision need to be considered. Again ಇಲ್ಲಿ provision for loss of subsidiary companies considered. Proposed dividend considered here. After considering this, we will arrive at the amount 6,07,500. Adding to the net profit, we will be getting 16,30,500 as the amount. Next, come to the minus, that is statutory deductions. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಎನಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಎನಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಎಸ್, ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ as I previously mentioned that any tax free ಅಂತಂದರೆ the amount which is free from the payment of tax, free ಅಂತಂದರೆ it is completely ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಅದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎನಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. The last step is amount as per books of accounts. Brought forward loss as per books of accounts is 2,25,000. Brought forward unabsorbed depreciation as per books of accounts is 1,50,000. Whichever is less will be arrived at 1,50,000. The total of all these items will be 5,85,000. After deducting this, the book profit is 10,45,500. Calculate the tax liability directly on the book profit, that is 18.5% on book profit, 1,93,418. Add education cess at 4%, 7,737. After adding up this, the MAT provision tax liability is 2,01,155. So as they have said only to calculate the MAT provision, so we need not to calculate the normal provision, or under the last step we need not to compare with the normal provision also. So this will be the final tax liability payment made by the company. Next question, which is related to question paper 2016. From the information given below, compute the tax payable keeping in view the provisions of MAT 100 section 115 JB for the assessment year. So okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೋತ್ ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹಿಂಟ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಕಮ್ ಟು ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್. ನಾನು ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಡ. ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪೇಯ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು LTCG. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪೇಯ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು STCG ಅಂತಂತಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ STT ಪೇಯ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು LTCG ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, LTCG ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ LTCG, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸೆಸ್ಸಾ ಡೆಫಿಸಿಟಾ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೊಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 5,74,000. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. LTCG, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ LTCG 3 lakh ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬಂದು 30,000 ಇದೆ. ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್.
The company revalued its assets from 2 lakh to 4 lakh. ಎನಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದು ಬರೋದು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ IT ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಸ್ 1 lakh. ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇದು ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ 70,000 ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇದು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ IT ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು. First, we will consider computing the tax liability under normal provision. The net profit is 5,74,000. Add, that is STT related to LTCG ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಕ್ಸಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ P&L ಅಕೌಂಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು 70,000ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೊಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ we will arrive the amount 4,56,000. To the net profit we will get 10,30,000. Then credit items LTCG which is non-business income to be considered here. Interest on government securities 30,000 will be arrived at 3,30,000. The total amount income from business ಬಂದು 7 lakh rupees. Okay, next step is calculating the total income of the company under normal provision. As usual, take up the 5 heads. Income from salary, nothing information. House property, no information. Business and profession ಬಂದಾಗ which we already calculated now, take that 7 lakh. Income from capital gain LTCG. ಇಲ್ಲಿ LTCG ನಾನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. Interest on other sources, interest on government securities which is to be calculated. The total of all these items will be arrived at 7,30,000. So ಇದನ್ನು ನಾನು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಐ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದು IT ಅಂತಲೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 1,10,000. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮಿಂದ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ IT ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎನಿ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ IT ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ IT ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಬೈಫಕೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ IT ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್. ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 3 ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈ ಬರೀ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ IT ಇದ್ದಿದ್ದರೆ IT ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಬರೀ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್
gross total income is 3,70,000. As there is no deductions related items, total income will be 3,70,000. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು have to calculate the tax liability LTCG at 20%. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್. STCG ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು STT ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. STT ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು LTCG ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ STCG ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು STC. ಇದು ನಥಿಂಗ್, ನಿಲ್. Casual incomes ಬಗ್ಗೆ there is nothing information. Then tax or the other income is 30%. So we have the total income 3,70,000 into 30%. We will arrive at 1,11,000. Add education cess on the rate of 4%. We will arrive at 4,440. Total of all these items, the tax liability under normal provision will be 1,15,440. So here ends the calculation of normal provision tax liability. The next we will continue regarding the calculating the tax liability under MAT provision. Computation of book profit. So take the base as the net profit 5,74,000. Take the items which is to be added, that is depreciation. P&L account given in the P&L account anne tagoli. Proposed dividend 2,60,000. Income tax 1,20,000. Yeah, this is very much important, which was given in the adjustment. See, the company revalued its assets from 2 lakh to 4 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಆಸ್ ಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದಿ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರನೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎನಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ understood that it is not credited to P&L account because it is given in the additional information. That revaluation amount 2 lakh to 4 lakh. At present revalued madadmele ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 4 lakh. So total of all these items is 9,50,000. When added to the net profit will be arrived at 15,24,000. Come to the statutory deductions. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಎಸ್, LTCG they have clearly stated in the problem it is exempted, and hence any exempted income is to be considered. I have taken up. And depreciation, as usual, depreciation given in the P&L account as per format ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿರೋದೇ ಅದು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ 2,50,000. brought forward a depreciation is 60,000. Yes, they have come clearly stated alla. Brought forward loss as per books of accounts 2,50,000. brought forward depreciation as per books of accounts 60,000. Any brought forward amount, brought forward loss is 2,50,000. brought forward ಇದು ಬರೀ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. brought forward depreciation 60,000. anything brought forward as per books of accounts is to be compared. Yes, as per books of accounts loss ಬಂದು 2,50,000. as per books of accounts depreciation ಬಂದು 60,000. so whichever is less is to be taken up to the outer column. After adding all this, 5,30,000 deducted from the above amount, 15,24,000 minus 5,30,000. The book profit here is 9,94,000. So on this book profit, the tax liability under MAT provision is, the rate of tax under MAT provision is 18.5%. Calculated 1,83,890. As usual, education cess at 4% will be arrive at 7,356. The total MAT provision amount is 1,91,246. Okay, we have arrived at the MAT provision here. We have tax liability related to normal provision as well as the MAT provision. The normal provision amount is 1,15,440. The tax liability under MAT provision is 1,91,246. Compare this, whichever is higher will be the final tax liability to payment to be made by the company. Here when compared, the MAT provision is higher, and hence the final tax liability made by the company is 1,91,246. So
almost I have solved question paper related problems. So here ends this chapter, which will be considered for 14 marks for your annual exams. So assessment of companies will come under 14 marks. Maybe normal provision ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ provision ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, but it will be definitely come for the 14 marks question. Thank you. And also here ends up your business taxation complete ಆಗಿ end up ಆಯಿತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಫರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್, ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ syllabus. Thank you.